नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 29 तारिख शुक्रवार। आज प्रथम खबर आज अनुसूचित जातीय जनजाति संसदीय कमिटर जातीय सम्मिलनी अनुसूचित जातीय जनजाति संसदीय कमिटर जातीय सम्मिलनी 29 और 30 दुई दिन धरी जातीय सम्मिलनी अनुष्ठित हेब। एने सूचना देइछन्ति विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। सांविधानिक सुरक्षा और आदिवासी विकास नहीं आलोचना हेब। दीर्घ 31 वर्ष पर यह ओडिशा रे आयोजन करा जाउछि। लोकसभा बाचस्पति राज्यसभा उपाध्यक्ष केंद्र मंत्री भाग नेबे। उद्यापनी पर प्रतिनिधि को कोणार्क सह श्रीजू दर्शन पाई नियाजिब। यहाकू लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करिवे। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन माझी समेत अन्य केंद्र मंत्री माने मध्य जोग देबे। एथिरु सारा देशरु 240 रु अधिक जन प्रतिनिधि जोग देबे। परवर्ती खबर देशर 17 कोटी पिलांकर हेबा आधार अपडेट। समस्त राज्य को चिठी लिखिले यूआईडीएआईसीओ। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण द्वारा सूचना दिया जायछि जे सारा देश रे प्राय 17 कोटी छात्र छात्री बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक्स अपडेट करा जाय नाही। समस्त छात्र छात्री बायोमेट्रिक्स अपडेट करने समस्त राज्यर सचिव मानक एक चिठी लेखा जायछि। स्कूल गुड़िक शिविर आयोजन कर अपडेट करने सहयोग लोड़ा जायछि। केंद्र शिक्षा मंत्रालय यार यूडीआईएससी प्लस रे मध्य संबंधित सूचना अपलोड करछि, जहा द्वारा समस्त जिला अधिकारी एवं प्रधान शिक्षक माने सेमानक स्कूल रे केते छात्र छात्री बायोमेट्रिक्स अपडेट होई नै से विषय प्रकृत सूचना पाई पारिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले सिक्किम मुख्यमंत्री। मोहन माझी को भेटिले सिक्किम रो मुख्यमंत्री बढ़ाइले उपहार। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिचंती सिक्किम मुख्यमंत्री। सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सौजन्यमूलक साक्षात करछंती। एहासो सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री को एक पारंपरिक बौद्ध धार्मिक चित्र उपहार देइछंती। परवर्ती खबर भुसुडुची माओदुर्ग बीजापुर आत्मसमर्पण कले 31 दुर्दांत माओवादी। भुसुडुची माओदुर्ग छत्तीसगढ़ बीजापुर आत्मसमर्पण करिछंती 31 जन माओवादी। समस्तଙ୍କ नारे थिला 81 लाख टंकार पुरस्कार। छत्तीसगढ़ बीजापुर पुलिस निकट रे डीबीसीएम एसीएम एवं मिलिशिया को मिसाई 31 जन दुर्दांत माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। दंतेवाड़ा डीआईजी और बीजापुर एसपी निकट रे आत्मसमर्पण करछंती माओवादी। समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेबाकू सेमानकू आर्थिक सहायता मध्ये दिया जायछि। अन्य बडे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा रे सुरक्षा बलर एनकाउंटर रे 4 माओवादी निपात होइतिबा खबर आसिछि। परवर्ती खबर पुरी रे नो फ्लाइंग जोन रे पुनि थरे उडिला ड्रोन। श्रीमंदिर सुरक्षा नै बढ़ुछि चिंता। विगत किछि दिन हबो पुरी श्रीमंदिर सुरक्षा उल्लंघन एबे एक बड़ चिंता पालटि जायछि। बुधवार दिन कोलकातार जने भक्त को गुप्त स्पाई कैमेरा लागितिबा चश्मा व्यवहार करबा अभियोग रे पुरी श्रीमंदिर भितर अटक रखितिबार मात्र किछि घंटा परे पुनि थरे सुरक्षा विच्युत होइछि। बुधवार विलंबित राति रे मंदिर ऊपर एक ड्रोन उडुतिबार देखा जायतिला, जदियो कि एई अंचल को कड़ाकड़ी भाव निषेध अंचल भाव चिन्हित करा जायछि। परवर्ती खबर सीएम को बड़ घोषणा। सेप्टेम्बर 25 रु महिला माने मासको पाइबे 2100 टंका। हरियाणा रे महिला मानक पई बल्ले बल्ले आसिला लाड लक्ष्मी योजना। घरर लक्ष्मी को मजबूत करिबो योजना। फल सेप्टेम्बर 25 रु महिला माने पाइबे 2100 टंका। एई योजना हरियाणा रे लागू होइछि। हरियाणा रे दीनदयाल उपाध्याय लाड लक्ष्मी योजना कार्यकारी करबाकू घोषणा करा जायछि। एई योजना सेप्टेम्बर 25 रु कार्यकारी हेबो। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब साइनी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे एहा घोषणा करा जायतिला। परवर्ती खबर भोट पर छड़ाई नेबे राशन एवं आधार। ईसी एवं मोदी सरकारक उपरे बर्षिले राहुल गांधी। बिहार एसआईआर विरोध रे भोटर अधिकार यात्रा बाहर करिछि महामेंट। रैलीर द्वादश दिन में राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव सीतामाढ़ीर जानकी माता मंदिर दर्शन करने सहित सेमानकर यात्रा आरंभ करछंती। एही समय से सीतामाढ़ी रे साधारण जनता को संबोधित करथिले। निर्वाचन कमिशन एवं बीजेपी को कड़ा टार्गेट करछंती। राहुल कहछंती आमे गोटिए मध्य भोट चोरी हेबाकू देबु नाही। प्रथमे आपनकर भोट नेबे, तापरे आपनकर राशन कार्ड एवं परे आधार को टार्गेट करिवे। जनसभा को संबोधित करबा समय राहुल गांधी कहिथिले, आमे जानू जे सेमाने बिहार रे निर्वाचन चोरी करबाकू चेष्टा करछंती, सेतिपई आमे भोटर अधिकार यात्रा आरंभ करिछु। निर्वाचन कमिशन जानिबा उचित जे बिहार लोक माने बुद्धिमान एवं गोटिए मध्य भोट चोरी हेबाकू देबे नाही। परवर्ती खबर नुआखाई शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई पई समस्तଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाइछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति एक्स रे पोस्ट करी कहिछन्ती, कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई उपलक्षे देशवासी विशेष करी ओडिशावासी को मोर हार्दिक शुभेच्छा। कृषि प्रति सम्मान एवं कृषकଙ୍କ प्रति कृतज्ञता हेउछि एई पर्वर विशेष
ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହା ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେଉ, ଏହା ମୋର ଆନ୍ତରିକ କାମନା। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞର ସ୍ମରଣ କରାଏ, ଯାହାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ପଶିଲେ 3 ଆତଙ୍କୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦର 3 ଆତଙ୍କୀ ନେପାଳ ହୋଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିହାର ପୋଲିସ। ବିହାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନେପାଳ ବର୍ଡର ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାବଲପିଣ୍ଡିର ହାସନ ଅଲି, ଉମେରକୋଟର ଆଦିଲ ହୁସେନ ଏବଂ ବାହାବଲପୁରର ମହମ୍ମଦ ଉସ୍ମା। ଏନେଇ ବିହାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିହାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲରେ 78 ବର୍ଷରେ 30% କମିଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 30% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ବଲ ନଗରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2024 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସମ୍ବଲରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଟି 450 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 1947ରେ ସମ୍ବଲ ନଗରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 45% ରହିଥିଲା। 2025ରେ ଏଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 15% ରହିଛି। ସମ୍ବଲ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 15 ଥର ଦଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପାଇଁ କୋଚିଂ। ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି କୋଚିଂରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସହରରେ 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29 ଓ 30 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଜାପାନ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦି 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦି ତିଆନଜିନରେ ସଂଘାଇ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠନ SCO ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବୈଠକକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ବହୁପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ। SCO ବୈଠକକୁ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ ବିପଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହା ବୁଧବାର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛି ଯେ ଦେଶର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ଦେଶର ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଚାମ୍ବର CTI ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା, ଗଣିବେ BMC କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା, ଗଣିବେ BMC କର୍ମଚାରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହରୁ BMCରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଗଣନା ହେବ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କୁକୁର ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଗଣନା ହେବ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଗଣନାର 10 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ BMC କୁକୁର ଗଣନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ସଫେଇ କର୍ମୀ BMC ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଗୁରୁବାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଶିଶୁ ସମେତ ମୋଟ 15 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରୁଷିଆର ଉତ୍ତର। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ମିଶନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର କୋଠା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ପ୍ରଭାବ 706 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଗୁରୁବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରବାର ଶେଷରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 705.97 ଅଙ୍କ ବା 0.87% ହ୍ରାସ ପାଇ 80,080.57 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଫ୍ଟି 211.15 ଅଙ୍କ ଖସି 24,500 ତଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଲଗାତାର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବଜାରର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ବିନା ଅପାର ଆଇଡିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ 2025-26ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପାର ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଆଇଡି ନଥିବ ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଲ୍ଓସି ଜମା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। 31 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। 125ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଡିସିପି। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରେ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ମାଗନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 450ଟି ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14,329ଟି ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ 3ଟି ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSS ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜନ୍ମହାର 3ରୁ କମ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବୁ। RSS ର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ ବକ୍ତୃତା ମାଳାରେ ଏହା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର 3ଟିରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ସେହିପରି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଅସନ୍ତୁଳନର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିକାରୀମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଭାରୋତ୍ତୋଳନ, ସନ୍ତରଣ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ସୁଟିଂ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ରାଜକୀୟ ଓ ହାତୀଦନ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କଣ୍ଢେଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ମୁଖା ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଜନଜାତି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାରିଫ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରଘୁରାମ ରାଜନ। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର
ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଦରକାର। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରଘୁରାମ ରାଜନ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବେବି ମାଲିଙ୍ଗା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ଅଧିନାୟକ ଚରିତ ଆସଲାଙ୍କା ହେବେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାଥିସା ପାଥିରାନାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ମାଥିସା ପାଥିରାନାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲସିତ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ପରି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେବି ମଲିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।